بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک والا، یہ ترجمہ توہین رسالت پہ اور گستاخی رسالت پر مبنی ہے۔ یہ بات مولوی صاحب نے کی ہے؟ جو آپ نے کی ہے یہ بات؟ جی بالکل۔ اچھا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو گستاخ رسول کہا کہ میں یہ میں نے نہیں کہا، کس نے کہا؟ مجھے ثابت کر دیں۔ نہیں، یہ ثابت کر دیں۔ کمال کرتے۔ ابھی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ ترجمہ جو حضرت تھانوی نے کیا ہے یہ ٹھیک نہیں، غلط ہاں، ہے، یہ میں بھی کہہ رہا ہوں۔ یہ بیان القرآن ہے، مجھے دکھائے، یہ ثابت ہونی چاہیے، یہ تو دکھائے تو صحیح ہے۔ لے لیں آپ، لے لیں میں دکھاتا ہوں بھائی دکھائے نا پہلے، اور نہیں جی نہیں، پہلے دکھائیں پھر بات آگے لے چلتے۔ آپ ساری رات ادھر بیٹھے رہیں گے نا، ساری تو رات آپ نے دکھائیں گے، آپ نے دکھائیں گے۔ اس کی تو اس وقت تھانوی صاحب کی بات نہیں تھی، بھائی سنیں، اس وقت تھانوی صاحب کی بات نہیں تھی، بھائی سنیں، اس وقت تھانوی صاحب کی بات نہیں تھی، بھائی سنیں۔ یہی لفظ یاد ہے، اشرف تھانوی، اس کا نام بتایا تھا۔ جی میں ابھی یہی کہتا ہوں۔ آپ کا اس نام سے پوچھو نا کہ اچھا جھوٹ جی، کیوں؟ ایک منٹ ٹھہر جائیے۔ یہ قرآن شریف حضرت آپ کے پاس ہے؟ نہیں جی میں نہیں پکڑا، ہاں، حضرت تھانوی زبردستی میں آپ کو قرآن پکڑا دیا، میں زبردستی نہ دیں، کیوں؟ میں آپ کو اگر حضرت تھانوی نے کہیں لکھا ہوتا تو دکھا کیوں نہ دیتا؟ یہ ابھی دکھا دے، میں کہتا ہوں بات ختم ہو جائے گی۔ آپ سارے حضرات جو اکٹھے ہیں، مولوی صاحب بھی تشریف فرما ہے، جنہوں نے آ کے یہاں اس مسئلے کو اٹھایا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک والا، یہ ترجمہ توہین رسالت پہ اور گستاخی رسالت پر مبنی ہے۔ یہ بات مولوی صاحب نے کی ہے؟ جو آپ نے کی ہے یہ بات؟ جی بالکل۔ اچھا، پتہ کرامے نام ذرا پوچھ لیں۔ ہاں، آپ ندیم نام ہے جی میرا۔ آپ کہاں سے فارغ ہیں؟ پہلے آپ بتائیں تو میں بہتر میں جامعہ احسن العلوم کراچی مفتی ظہور علی خان صاحب سے میں نے وہاں دورہ دی شریف کیا ہے۔ یعنی کہ آپ عالم دین ہیں، جی میں عالم، فتویٰ بھی دیتے ہیں آپ؟ ہاں فتویٰ بھی دوں گا، کہ مطلب مفتی مطلب فتویٰ دیتے ہیں؟ فتویٰ بھی دوں گا، جو فتویٰ آپ حضرات دیں گے میں بھی دے لوں گا۔ اچھا، آپ بھی بات کریں گے یا کوئی اور بھی بات؟ میں صرف میں ہی بات کروں گا۔ آپ میں سے آپ بھی بات کریں گے؟ جی جی، آپ سے ماشاء اللہ۔ آپ کہاں سے فارغ ہیں؟ میں بتاتا ہوں جی، میں کہیں سے فارغ نہیں ہوں۔ اچھا میں نہ کوئی عالم دین ہوں، اچھا نہ میں کسی درس میں پڑھا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ میں بنیادی طور پر مطلب لیکچر ہوں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر۔ اچھا میں ایم اے انگلش ہوں پنجاب یونیورسٹی سے، اور ایم اے اکنامکس ہوں پنجاب یونیورسٹی سے، ٹھیک ہے جی۔ اب چونکہ آپ ہیں عالم دین، میں تو ایک عام ریڈر ہوں قرآن پاک کا، ٹھیک ہے، جیسے کوئی نیچے ترجمہ پڑھ کے عربی بندہ پڑھ لیتا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ سے جو بات کرے گا وہ تو آپ کے لیول کا مفتی صاحب بھی کریں گے، مطلب میں تو نہیں کر سکتا نا بات۔ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں عالم نہیں ہوں، میں کسی مدرسے کا فارغ نہیں ہوں، پھر انہوں نے فتویٰ کیوں دیا؟ نہیں، انہوں نے غلطی کی۔ آج آپ اتنے لوگ کھڑے ہیں، آپ خود بتائیں، جو آدمی خود سمجھنے والا نہیں ہے، جس کو اتنی اہلیت نہیں ہے کہ قرآن کو سمجھ سکے، کسی سے پوچھنے والا ہی ہے نا، انہوں نے فتویٰ کیوں دیا کہ یہ آدمی توہین رسالت کر رہا ہے اور گستاخ رسول ہے؟ ان کو کہنا چاہیے تھا، آپ بتائیں بھائی، ان کو چاہیے تھا کہ یہ کسی عالم کے پاس جاتے، بھائی تم نے یہ لکھا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ مجھے آپ سمجھا دیں۔ آتھرائز نہیں ہے، میں جو جواب دیتا ہوں آتھرائز کر دوں۔ بات ٹھیک ہے نا جی؟ انہوں نے یہ کام کیوں کیا کہ کہہ دیا کہ یہ، اچھا آپ دیکھو، میں مولوی ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اگر کوئی فتویٰ دینے پہ یہ تیار ہے تو میں بھی دے سکتا ہوں، میں یہ کہہ رہا تھا، لیکن مفتی تو نہیں ہوں نا میں، مفتی کا کام اور اوپر بڑھتا ہے، ہم مولوی ہیں، ہم لوگ کسی پہ فتویٰ لگانے میں اتنے جری نہیں ہیں۔ یہ آدمی کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، دین کا علم میں نہیں جانتا، نہیں جی بالکل نہیں، میں جانتا نہیں جانتا، نہیں جانتا۔ ان کو زیبا تھا۔ پھر جو کٹھی ہے، آپ نے تو انہیں جماعت والوں کو کہا کہ تم گستاخ رسول ہو،
तुम्हारे थानवी साहब गुस्ताख रसूल है। अच्छा एक मिनट माफी, एक मेरी बात सुनेंगे फिर आपको मैं चलने दूंगा, वरना आप एक तो चूंकि आप आलिम नहीं है, आलिम की बात को काटना ये भी आपको सही मैं माजरत चाहता हूं। हाँ बस आप माजरत चाह रहे हैं, इतनी माजरत और कह दे कि मैंने हजरत थानवी रहमतुल्लाह को जो गलत कहा है मैं उस पर भी माजरत करता हूँ तो झगड़े खत्म हो जाए। नहीं एक मिनट, मेरी बात को काटने पे आप माजरत कर रहे हैं और हजरत थानवी चले आप खुद सुन, मुझे मैंने कहा मैं आपको बात नहीं काटनी चाहिए, कहते मैं माजरत करता हूँ। हजरत थानवी रहमतुल्लाह को गुस्ताख रसूल का कहते मैं माजरत, ये मैंने नहीं कहा। कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का जो तर्जुमा है ये का वाला, ये तर्जुमा तौहीन रिसालत पे और गुस्ताखी रिसालत पर मबनी है। ये बात मौलवी साहब ने की है, जो आपने की है ये बात? जी बिल्कुल। अच्छा करता हूँ। हजरत थानवी रहमतुल्लाह को गुस्ताख रसूल का कहते मैं माजरत, ये मैंने नहीं कहा। किसने कहा? मुझे साबित कर दें। नहीं ये साबित कर दें। कमाल करते, अभी अभी आपसे मैं पूछ जो रहा हूँ, मैंने कहा है मैं वो बता अभी आपसे अभी शुरू से मेरे मैंने ख्याल पूछा है है, कि आप सारे गवाह, एक मिनट एक मेरी बात सुन ले फिर मैं सुनता हूँ, सारे आप लोग गवाह हैं। मैंने इनसे पूछा कि आपने कहा था कि ये तर्जमा जो हजरत थानवी ने किया है ये ठीक नहीं, गलत हाँ, है, ये मैं भी कह रहा हूँ। हाँ हाँ ये तो मैं भी कह रहा हूँ। रिसालत, ये गुस्ताखी रिसालत पर मबनी है। इन्होंने कहा जी मैंने कहा उधर तौहीन रिसालत का फतवा हजरत थानवी पे दे दिया, गुस्ताख रसूल होने का फतवा दे दिया, आप कह रहे मैंने कहा ही नहीं। अब मैं क्या इनको कहूँ, आप खुद ही इनको कोई बात समझाए तो समझाए। चले फिर मैं इनको क्या समझाऊं? मुझे बोलने का मौका देंगे आप? हाँ अब आपको मौका। जी पहले मुझे ये इसका जवाब देंगे। पहले आपने कहा है कि मैंने कहा है वाकई तौहीन रिसालत, उसी का जवाब देता और हूं। ये गुस्ताख की रिसालत है। अब आप कहते हैं कि मैंने नहीं कहा, पहले ये मुझे हाँ समझाएं। यही मैं बदल तबलीगी जमात आई इधर, मतलब आपकी मैं इमाम मस्जिद। पहले आप सारे सुन लें मसला है क्या असल में। आप इमाम मस्जिद है, आपको आता कुछ नहीं, फिर इमाम मस्जिद है। कमाल है। आप कहते हैं मैं किसी मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं किसी मैं आलिम ही नहीं हूँ, मैं ना कारी ना मुफ्ती, कुछ भी नहीं। तो फिर आप लोगों का ईमान खराब करेंगे या बनाएंगे? एक मिनट, आपको तो खुद अपने इमाम की जरूरत है। नहीं फिर कहते हैं मैं इमाम मस्जिद हूँ। इन बिचारों को फिर तरस खाए। मैं आपको सीधा मशवरा दूं, मैं हाँ जी, जो आप खुद दीन जानते नहीं है इनको नहीं क्या जानता, मैं नहीं जानता। कमाल है। फिर मैं आप लोगों को हैरान हूं। इसको इमाम रखा हुआ, इसको दीन की समझ नहीं है, कहता मैं इमाम मस्जिद हूँ। खुदा के बंदे आप ठीक है, चले आप कर ले, फिर मुझे मौका देंगे। नहीं मौका मैं देता हूँ आप देंगे। इतनी बात आप माने कि मैं इन लोगों के ईमान को नहीं बना सकता। ये आलिम का काम है, दीन जानने वाले का काम है। आप कहते हैं मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। तो मैं सच कह रहा हूँ। तो फिर इन लोगों को क्या आप इमाम बन के बैठ गए? जी अब तो आप एक बात सुने, जाहिल आदमी जो होता है वो किसी के ईमान को बनाएगा या बिगाड़ेगा? आप कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता, ये जाहिल है ना भाई। एक आदमी कहता है मैं कुछ भी नहीं जानता, तो जो कुछ नहीं जानता वो तो जाहिल होता है। जाहिल आदमी वो किसी का इमाम बन के किसी के ईमान को बनाएगा या बिगाड़ेगा? मुझे आप लोगों मलखों वालों पे बड़ा हैरत वाली बात है कि आप मलखों की इलाके वाले इनको ईमान बनाए बैठे जो खुद कहते हैं मैं तो जाहिल। हैरत की बात है, जो कुछ भी नहीं जानते वो आपके इमाम है। अल्लाह के बंदे को पढ़े लिखे कुरान के आलिम को लाए, हाफिज को लाए, कारी को लाए, जो आपके बच्चों को कुरान पढ़ा सके। बस इनके दो हो सके नवी दे 9 दिहाड़े 2 दे हो नहीं थे आने जाके पहला इन फड्डा पा जोड़े ए लड़ाई पवा बस। इसकी वजह ये है ना कि कसूर आपका है। आपने को पढ़ा लिखा सुलझा हुआ आलिम और कारी हाफिज नहीं रखा। ऐसे आदमी को रख लिया, बस उसने तो जो जानता है उसने तो वही करना है। उसने जाना है कि लड़ाई पवाओ, ठीक है लड़ाई पवा दी थी। तू अपना थोड़ा कसूर है, किसे पढ़े हो बंदे लाया जी। होड़ फरमाओ, होड़ इस तर्जुमे में दसो तो के इश्काल। अब आप मेरी बात को सुन लेंगे नहीं में काटेंगे, क्योंकि मेरी बात सुने। ये बताता कि मैं आप कोई न पढ़े लिखे हैं न कुछ जानते हैं। अब आप इश्काल अपना बताएं, मैं इश्काल बताएं फिर हम बात बताएं। कारगुजारी हमने इनको सुना दी थी, आप कारगुजारी ना सुना। मुझे कुछ नहीं, कारगुजारी नहीं है। जुम्मे पे जो आप कारगुजारी नहीं, सारा धंधा छोड़ दो। बात तो वाकई हो रही है, वाक बारह में कोई बात करो तो कर ले, ना करो। वही कह रहे हैं, वो कह रहा है ना उसकी भी सुनो, आपने कर ली ना बात, अब उसकी क्या कहता क्या नहीं कहता, इनकी भी सुने। तबलीगी जमात वाले इधर आए, मैं इमाम मस्जिद हूँ।
یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں دین نہیں وہ تو جانتا اور آپ نے مجھے جاہل بنا دیا. ٹھیک ہے آپ کا کپڑا مسئلہ آپ خود کہہ رہے تھے میں تو نہیں کہہ رہا تھا. سنتے اگر آپ سنو جماعت تو کوئی بھی کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے حضرت صاحب سنا ہے. کروا سکتا عارضی طور پر کوئی امام ہو تو جماعت نہیں کروا سکتا, کیا کروا سکتا ہے. اچھا میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا جی یہ اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے, آپ ادھر چلے جائیں سامنے آپ کی مسجد, مطلب ادھر آپ چلے جائیں, ادھر میں امام ہوں, ادھر میں مطلب فرائض انجام دے رہا ہوں. کہتے ہیں جی کوئی ساتھی تھا آپ کے ساتھ, میرے ذہن میں نہیں میرے خیال الیاس ہو. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں جی ہم نے لازمی اس مسجد میں ٹھہریں گے. میں نے کہا میں امام ہوں, میں آپ کو نہیں ٹھہرنے دیتا. ٹھیک ہے جی آپ ادھر چلیں, آپ کی مسجد ہے جو آپ جیسا مرضی آپ تبلیغ وغیرہ کریں. کہتے ہیں جی آپ سے مسجد تو ہم کھلوا ہی لیں گے. ٹھیک ہے میں نے کہا چلو صحیح ہے, میں نیا نیا آیا ہوں, ابھی کچھ شاید 6 7 ہی نہیں ہوئے ہیں. عارضی طور پر جب تک امام نیا آ نہیں جاتا, یہ سبھی میں نے محلے والوں کو بھی بات بتائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کہتے ہیں جی آپ 2 ٹکے کے امام ہیں. مطلب اماموں کا جو حال ہوتا ہے سمجھے وہ پیسے تھوڑے ملنے جو بھی حساب کتاب ہوتا ہے. کہتے ہیں جی کیوں نہیں آپ مسجد میں ٹھہرنے دیں گے, آپ نہیں تھے. اور یہ بات اب اس وقت بھی کہی اور اب بھی کہتا ہوں. میں نے کہا جی ہم آپ کو مسجد میں اس وجہ سے نہیں ٹھہرنے دیتے کہ آپ نے جو ترجمہ قرآن کیا ہوا ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ گار ٹھہرایا ہوا ہے. اس وقت بھی کہا تھا, اب بھی میں سب کے سامنے یہی بات کہہ رہا ہوں, ریکارڈ کے ساتھ لکھ رہے میری بات, ریکارڈ ہو رہی ہے. ایک ترجمہ قرآن جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر آپ نے اس کو مکر اور دغا دینے والا اس طرح کے کچھ الفاظ آپ نے استعمال کیے ہوئے ہیں. اس وجہ سے میں آپ کو مسجد میں نہیں اجازت نہیں دوں گا. کافر کہیں گے نہیں, کافر تو میں نے کہا ہی نہیں کوئی ثابت کر دے, کوئی ثابت کر دے کہا. جی ٹھیک ہے. وہ جماعت جو آئی تھی ان سے پوچھ لیجیے گا. اچھا چلے آپ بات. اچھا یہ اب بھی میں یہی کہہ رہا ہوں, اس کو ریکارڈ کر لیں. نہیں ترجمہ تو اس طرح ایک کس نے کیا ہے, کوئی اس کا نام بھی تو بتا. یہی آپ کے علماء دیوبند کے ترجمے ہیں اکثر. آپ اس کو کوئی نام دیں. یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہیں, دوسرے ہیں. یہ آپ پڑھے لکھے ہیں, کوئی تم ان کا کوئی حمایتی پڑھا لکھا ہے. نہیں میرا حمایتی کوئی نہیں, جی میرا کوئی حمایتی نہیں. آپ پڑھے, میرا رب ہی حمایتی ہے اور اس کے بعد اللہ کا رسول. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں, آپ کا حمایتی بھی کوئی نہیں. یہ کون پڑھے گا پھر؟ میں بتاتا ہوں کون پڑھے گا. مجھے بولنے کا موقع دیں گے تو پھر ہے نا. اچھا یہ میں نے یہ بات ریکارڈ کر لیجیے میری. پہلی بات انہوں نے کہا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ گار لکھا. یہ کہہ رہے ہیں نا, یہ گھر آپ کے. انہوں نے کہا ایک بات, چونکہ ہر بات کو ہم ساتھ ساتھ نپٹاتے جائیں نا تاکہ نہیں اس کو ٹھہر اس ایک منٹ چلے آپ نپٹا لیں پھر. آپ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے بیان القرآن. اس میں کوئی آپ میں سے پڑھا لکھا ٹائٹل دکھا دیں اس کا. اس کا یہ ہے پھٹا ہوا شروع میں. جی یہ بیان القرآن اختصار شدہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نبر اللہ مرکزہ. یہ آپ شاید اس کا فوٹو لے لیں. جی ٹھیک ہے. آ رہا ہے جی آگے. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن میں آئے. اس میں کوئی پڑھا لکھا آدمی ہو تم میں تو ایم اے انگلش ہے, میری تو شاید بات آپ مانیں گے. کوئی بھی نہیں پڑھا. ان سے پوچھ لیں کہ ان کا ہی ہے. ہاں ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت تھانوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ گار لکھا. وہ کہہ رہے ہیں دیوبند ہے, اس میں سارے آپ نے پہلے حضرت تھانوی کی بات کی. چلے وہ بھی اس میں کئی جگہوں پر ہے, کیا تو رہا ہے نا, تو وہ کئی جگہوں پر میں. ہاں جی یہ ہے جی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. دیکھ رہے ہیں آپ. جی اس میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرمائے. جی اس میں گناہ کا لفظ ہے, یہ ہمیں دکھا دیں, پتہ تو چل جائے نا. حضرت میری بات سنیں. ایک بات تو یہ معلوم اچھا مجھے بولنے کا موقع دیں نا. موقع دیتے ہیں, موقع دیتے ہیں. ایسے نہیں کام چلے گا. نہیں آپ ہیں عالم, یہ ہے بیان القرآن. ایک بات آپ نے کہا ہے حضرت تھانوی نے گناہ گار لکھا ہے. یہ بیان القرآن ہے. صاحب ایک منٹ اگر اس کو کرنے 10 باتیں چھوڑ دو.
नहीं मगर एक एक बात साथ साथ खत्म होती जाए तो ठीक है। पहले एक बात खत्म हो जाएगी, फिर दूसरी ले लेंगे, फिर तीसरी ले लेंगे, फिर चौथी। एक बात खत्म नहीं हो रही, 10 कैसे खत्म होगी? मैं कह रहा हूँ एक बात। उन्होंने कहा है हजरत थानवी ने गुनाहगार लिखा है, ये बयानुल कुरान है, मुझे दिखाए, साबित होनी चाहिए। ये तो दिखाए तो सही। ले ले आप ले ले, मैं दिखाता हूँ भाई, दिखाए ना पहले। और नहीं जी नहीं, पहले दिखाए फिर बात आगे ले चलते। आप सारी रात इधर बैठे रहेंगे ना, सारी रात आप नहीं दिखाएंगे। इसकी वजह नहीं नहीं, आप मेरी बातों को रिकॉर्ड करें। आप हजरात सारे मेरी बातों को। अच्छा, मैं कुरान पाक इनके आगे कर रहा हूं साहब, उसकी तो एक बात हमें भी कुछ पता लगे ना, थोड़ा सा मुझे तो बोलने देना, बात समझ में आ रही। मैं मुझे आपको रो रहा हूँ, इसका तर्जुमा मुझे दिखा दे, बात फिर आगे ले चलते हैं। तर्जुमा तो दिखाओ, सुनाते हैं कैसे लिखा, कैसे बताया, जो आदमी का तो लगेगा भाई। कैमरे के आगे कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, उधर ही एक मिनट, आप लोग थानवी साहब की बात नहीं, आप लोग थानवी साहब की बात नहीं, आप लोग थानवी साहब की बात नहीं। ये आप एक मिनट, आप बात बात पे झूठ बोलता है। अभी कह रहे थे कि हाँ, अच्छा एक मिनट पेश कर देता हूँ। अगर मैं एक मिनट आप खुद कह रहे मौजूद थे, यही अशरफ थानवी नाम बताया था। मैं अभी यही कहता हूँ, मैं अभी यही कहता हूँ, मैं अभी यही कहता हूँ। आपका नाम क्या है भाई? मैं कहता नहीं उधर जी। अच्छा एक मिनट, सफदर क्या इसमें ग्रामी आपका? मोहम्मद अबू अयूब। मोहम्मद अबू अयूब साहब, मैं आपका पाबंद तो नहीं हूँ। किस चीज का? ये जो मैं आपको बैठा हूँ, आपकी इज्जत के लिए बैठा हूँ। तो उठ के चले जा, मैं जा सकता। मैं जो आपके लिए आया हूँ तो मेरी बात आप सुनते नहीं है, मेरी बात आप सुनते नहीं। भाई बात सुनो, ये आदमी भाई कैमरे के आगे नहीं आना। बात आप पे झूठ बोलता है, ये कुरान शरीफ सामने है, फिर उसमें बहस करने का या कुछ बताने का फायदा ही कुछ नहीं। कोई फायदा नहीं ना, इससे पूछो ना कि अच्छा झूठ क्यों? एक मिनट, ये कुरान शरीफ हजरत आपके पास है? नहीं मैं नहीं पढ़ना। हाँ, हजरत जबरदस्ती में आपको कुरान पढ़ना दे, जबरदस्ती ना दे। क्यों? मैं आपको अगर हजरत थानवी ने कहीं लिखा होता तो दिखा क्यों न देता? ये अभी दिखा दे, मैं कहता हूँ बात खत्म हो जाएगी। बात सुने लो जी, इतने लोग सुने, मुझे थोड़ी सी मोड़ देता आपकी मेहरबानी। कुरान को नहीं देता तुम कहते हो बात सुनो, मैं इसकी क्या बात सुनूं? झूठ बोल, छोड़ो उसको। एक मिनट बैठे, एक मिनट, ये क्या बात है? ऐसे ना चले काम। ना जाने दे भाई, ना जाने दे, ना जाने दे। आप पीछे रहे, आप बैठे। अच्छा मैं ऐसा है ना हजरत साहब, मैं थोड़ा सा कर सकता हूँ, मैं कैमरा के आगे नहीं। भाई एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ जैसे वो बार बार कह मेरी पूरी गुफ्तगू सुन ले। सुन ले, कहा ना जो हक है वो हक है, जो सच है वो सच है, झूठ झूठ है। आप मेरी बात ही सुनते। मसला है ये बस्ती के लोगों का जो दिमाग के अंदर जो बात है उसको निकालना है, ठीक नहीं? उनमें ये भाई पहले अपनी पूरी रुदात सुना देगा, इनके दिल के अंदर है क्या, उसके बाद फिर अखज़ करेंगे कि क्या वो। आपने बड़ी अच्छी बात की, मेरी एक बात सुन रहे हैं जी। उस दिन इन्होंने, हमने गवाह पेश किया कि इन्होंने अशरफ अली थानवी का नाम लिया था जी। ये अभी कह रहे हैं कि मैंने नाम नहीं लिया, अभी मैंने देवबंद कहा है, ऐसे कहा था हज़रत जी ने। इसने उस दिन भी नाम लिया था कि थानवी ने गलत लिखा है जी। मैं अब भी कहता हूँ, गौर करें मेरी बात, अब भी मैं कहता हूँ यार मेरी बात सुनने देगा पूरी स्टेटमेंट जी फरमाएं। आपकी मेहरबानी मेरी बात सुन, मैं आपकी भी सुनूंगा। सुनाओ जी, अब आपके लिए मौका, आप जो भी सुना रोके ना दरमियान, और खामोश रोक लो, कोई ना रोके जब रोक देंगे आधी बात समझ आती, समझ नहीं आती जी। बराबर जब बात मोड़ लेते मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिलता। ये छोड़ दो, उस बात का जवाब दे दो बस। अच्छा, तबलीगी जमात इधर आई, ठीक है, कहते चाबी उसको बता दी, मैंने वहां बात जोड़ता हूँ। मैंने कहा कि मैंने आपको अपने मसले में चल जाए, तो किधर मतलब है कि हम आप नहीं ठहर सकते, जिस तरह हम जाते हैं हम नहीं आप कहने देते उधर, ठीक है।
کہتے جی نہیں ہم لازمی یہاں پر ٹھہریں گے. وہ تھا جو بندہ تھا, مجھے 2 ٹکے کا مولوی کہہ دیا, اور بھی جو چابی تو کب سے لے ہی لیں گے, جو زمین دی ہوگی وہ بھی میرے پاس رات کو آئے جنہوں نے زمین دی تھی, وہ کہتے کیوں نہیں اپنے ٹھہرنے دیا. میں نے کہا جی میں نے ان کو بھی یہی بات کہی, اب بھی یہی بات کہتا ہوں. یہی بات کیا میں نے کہا کہ جی آپ ان کے تبلیغی جماعت والوں نے قرآن پاک کا ترجمے غلط کیے ہوئے ہیں, سنتے جائیں, پہلے مکمل بات میری سن لیجیے گا. اب سناتے ہیں کوئی نہیں. اور جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ گار, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, ٹھہرایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی مطلب مکر کا لفظ استعمال کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی, صحیح ہے. اس وجہ سے ہم آپ کو نہیں ٹھہرنے دیتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ وہ کہتے ہیں جی. اس کے بعد خیر وہ پھر میں نے نہیں چابی تھی, وہ چلے گئے. یہ کس نے کہا ہوا ہے؟ انہوں نے جو کہا ہے نا کہ میں نے فتویٰ لگایا, یہ فتویٰ میرا نہیں ہے. یہ فتویٰ اس قرآن پاک میں شاید نہیں, قرآن پاک کے پیچھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہے ایک, اور جتنے علماء اہل سنت ہے ان کی بات کو میں نے پہنچایا. فتویٰ نہیں میں نے لگایا, فتویٰ ہوتا ہے جو بندہ خود سے اپنی بات سے بات کرے, یہ ان کی بات ہے, یہ آپ کو بھی پتا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مطلب یہ آئے تو میں نے کہا جی بات آج آئے, میں تو آج گھر سے آیا ہوں, ٹھیک ہے جی. یہ کہتے ہیں میں نے کہا جی بات یہ کہ میں نے کہا ہے نا کہ ترجمے کے اندر غلطی ہے. میں نے کہا میں آپ بھی کہتا ہوں, ٹھیک ہے جی, اچھا غلطی ہے. تو یہ ہے کہ ایک صورت ہے کہ جو میرے جیسا بندہ ہے, جو میرے پاس زیادہ عام قاری ہے, جو قرآن پاک کا ترجمہ نہیں جانتا, جیسے میں نے کہہ دیا, جیسے میں نے کہہ دیا کہ میں دین کا کوئی علم پڑھا ہوا نہیں ہوں, سبحان اللہ, یہ میں نے ابھی بھی کہہ رہا ہوں. وہ ان سے وہ مجھ سے بات کریں, مطلب چلو یہ نہیں جانتے, چلو میرے جیسے کہ مثال ہے, یہ مجھ سے بات کریں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی مفتی بات کرے مناظر, جیسے آپ ماشاءاللہ آپ مفتی ہیں, آپ کے مقابلے مجھے کک نہیں پتا عربی کا, مجھے بتائیں میں آپ سے کیسے بات کر سکتا ہوں. کہا میں نے پہلے بھی, اب کہا میں اب بھی رہا ہوں کہ قرآن پاک کے تراجم کے اندر جو اکثر جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ گار ٹھہرایا ہوا ہے تبلیغی جماعت والوں نے, وہ مختلف تراجم ہے, وہ پیچھے قرآن کے چھپے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے بھی کہہ رہا تھا, اب بھی کہہ رہا ہوں, پھر بھی کہوں گا. اب بات ہے کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے, جیسے میں نے نہیں آپ پہ فتویٰ لگایا, علماء اہل سنت کا فتویٰ ہے, آپ کو پتہ ہے کیا فتویٰ ہے, وہ سنائیں. یہی کہ قرآن پاک کے ترجمے جو ہیں تبلیغی جماعت اکثر غلط کیے ہوئے ہیں, جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ گار ٹھہرایا گیا, خطا کار ٹھہرایا گیا. آپ کو زیبا نہیں ہے ان سے بحث کرنے کا. مجھے ایک تھوڑی سی بات ہے, ہم بھی جاہل ہیں, آپ بھی جاہل. موجہ بھائی, ایک میں آگے کہہ رہا ہوں بھائی سے قتل ہو اور موجہ نے قتل کر دی, میں آپ کو اطلاع دے ٹھیک ہے, ٹھیک, قتل کر دیا. آپ نے جو فتوے سنے ان پہ تحقیق کی. ہاں جی, میں نے دیکھا قرآن پاک میں ایسے وہ دکھائے نا, جو اعلیٰ حضرت صاحب سے جو اعلیٰ حضرت صاحب سے جتنا بھی آپ نے مواد سنا, اس پہ اپنے ذہن سے جو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, فہم دیا, اس کو تحقیق کی. نہیں فہم میں کیسے کر سکتا ہوں, مجھے تو ترجمہ ہی پڑھنا ہے. ایک سیکنڈ, فہم میں کیسے کر سکتا ہوں, میری بات سنیں. ہم نہیں, جب آپ کو جیسے انہوں نے یہ ترجمہ دکھایا ہے, آپ نے دکھایا نا یار, یہ نہیں دکھا رہے, میں میری بات تو سن لے پہلے. موجہ بھائی, یہی آپ نے دکھایا نا, وہ ہائی لیول. میں تو کہہ رہا ہوں, آپ کو جب قانون بات آئی, نہیں میں نے پڑھی ہے, پڑھ لی, ہاں, اس کے اوپر کہیں جا کے آپ نے تحقیق کی ہے کہ یہ آیت صحیح ہے. تحقیق علماء نے کی جو ہوئی ہے, تو انہوں نے یہ بات کہی ہے. ان علماء سے جا کے تحقیق کی بھی آپ کی, وہ کہتے ہیں, ہم اس طرح ہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس طرح ہی کہتے ہیں. کرتی نہیں بات آپ نے میری بات پہلے سنو, آپ مکر جائیں گے کہ میں نے یہ نہیں تحقیق کی, مجھے اب پتہ لگ رہا ہے. آپ نے مکمل تحقیق کر لی. تحقیق سے کیا مراد, یعنی یہ جو ترجمہ لکھا ہے یہ غلط ہے, اشرف تھانوی رحمۃ اللہ نے غلط لکھا, مکر فریب جو لکھا ہے یہ صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے تو بات کو کنورٹ کیا ہے, میں آپ کی بات پورا جواب دوں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بات کو کنورٹ کیا ان بزرگوں کی, جو انہوں نے کہا, تو آپ پہ حق لازم نہیں ہے کہ آپ اس کی تحقیق کیے بغیر آگے اس کو نہ پھیلائیں. تحقیق وہ شخص کر سکتا ہے جس کو اس کے بارے میں علم ہو. تجھے اختیار کسی نے دیا تو قرآن پر ابھی ایک بچے نے ابھی نہیں سیکھے, ایک بچے نے ابھی نہیں سیکھے, مدرسے کے اندر گیا ہے اور وہ قرآن پاک سیکھنا چاہتا ہے. قاری صاحب کا, قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ الف, وہ کہتا مجھے تو سورہ دوسری سنا, وہ پڑھا. ٹھیک ہے, قاری صاحب کیا کہے گا, پہلے تم الف پہ پڑھ, ٹھیک ہے, یہ کہے گا نا, یہی کہے گا. اور اگر اس کی بات نہیں مان تو قرآن پاک پڑھ سکتا ہے, نہیں پڑھ سکتا. تو میرے بھائی تو علم اتنی ہمیں تو تعلیم بتا رہا ہے, جب تک تمہیں یہ علم ہی نہیں ہے قرآن ہے کیا, اس میں اتنے رموز اسرار ہیں جو خدا اللہ کی ذات کو کوئی نہیں جان سکتا. جی بالکل, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہیں کہتے. بالکل ایسے.
आपको किसी ने अथॉरिटी दे दी? नहीं पहले मेरी बात सुने ना, मैं भी जाहिल आप भी जाहिल, उनके छोड़े उनको हाई लेवल को पता लग गया होगा। हम तो समझ रहे बहुत बड़ा माशाल्लाह आप प्रोफेसर ही तो काम खराब करते हैं। सही नहीं हंसो मत, सुने भाई सुने बात। जब आपको मैं कहता हूँ मौत खान है, मौत खान एक तहरीर लिखता हूँ, मौत खान ने यहाँ कत्ल कर दिया और आप यहाँ से उठे और जाके FIR दर्ज करा दे मौत खान के खिलाफ, जब पुलिस वाले आएंगे तो पूछेंगे आपने कहाँ सुना है? FIR वाला फंसेगा ना, फंसेगा। ये क्या जब आपको सबूत कुछ नहीं। तो मैं बैठा हूँ ना फंसने के लिए, मैं बैठा हूँ, मैं फंसा कब रहा हूँ, मैं जा कहाँ रहा हूँ? मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आप क्या जानते हैं? वो कौन है, कहाँ है, उनका क्या रुतबा? उलमा अहले सुन्नत जिन्होंने किताबें लिखी हैं वो जानते हैं या नहीं जानते? अब आवाज आएगा। अब वो जो हजरत साहब कह रहे हैं कि जहाँ आपने लिखा देखा है, पहले ये बताए ना हजरत साहब, एक जो आप अब मुकर्रर नहीं मुकर्रर नहीं, मैं उनको जवाब दें। ये जो छोड़ दे मुकर्रर वाला बात, मौलाना की बात सुन ले भाई। आप दो काम करें, एक तो और एक मैं पढ़ा लिखा भी हूँ। वही गलती हुई आपकी भाई आप ना मौलाना को बात करें। भाई आपका क्या नाम है? आप एक मिनट दी, अब मुझे एक मिनट वही रखता मोहम्मद अख्तर। भाई मोहम्मद अख्तर, मुझे ना ये बात ऐसे नहीं खत्म हो। अब आप इन्होंने कहा उलमाए अहले सुन्नत देवबंद वालों ने तर्जुमे गलत लिखे हैं। जी मैं भी कहता हूँ जी, इन्होंने कहा मैं अब भी कहता हूँ। ये क्या है? मिसाल के तौर पर इन्होंने किसका नाम पेश किया? अशरफ अली थानवी। जी अब भी कहता हूँ हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहा कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनाहगार ठहराया। यही बात है, ये कुरान है, आपने कहा बस बात खत्म हो जाए। एक बाबा जी बात सुनो, होड़ तो साडी गल ठीक है गलत? अब मेरे मिनट को कहा मसला अगर यहाँ में है तुम्हारा नहीं लिखा दे ले कुरान पाक है, बयान कुरान। अभी मेरा ना बात कोई बात कोई मारने बात मसला की हो रही है, अगर यहाँ में है तो आज दिखा। सही है, ये खबर इसने दिखानी नहीं है, खामोश रहा, इन्होंने नहीं दिखानी। एक मिनट मेरी बात सुनो। आपने को मस्जिद में दिखाया है कुरान पाक में, बात उनकी ठीक है, उनकी बात ठीक है कि इसने तहकीक नहीं की, ऐसे खबर फैला दी। कुरान कत्ल करना, पुलिस आई तो कत्ल तो हुआ ही नहीं था, उसने कहा तुमने क्यों जाके हमें गलत FIR कटवाई? अब ये कहता है थानवी साहब ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनाहगार ठहराया, दिखाता नहीं है। एक मिनट दिखाते हैं, अब तहकीक है तो दिखाना है, दिखाता है, दिखाता चले यार ना दिखाने का तरीका कर भाई पूछ हमारे बस्ती में आगे जो सो छोड़ो ना छोड़े जी, ना को काये लगावे, एक बात है, कोई भी काये ना लगावे। हम एक दिन होगा जमात वाला ने कहते हम ना जावे, तो लोग अब जब तुम सारा भी कहो तो कभी चलो तो ना जाऊं मैं, लेकिन साहब देखो बात है अलग। मौलवी को हम कोई कसूर ना है, तो चल तो फिर तो आयो 2-4 दिन जो है चलो जाएगा। खाना है ना असल में जब दिखा देंगे ना मसला हल हो जाएगा। सर ने अपना टाइम निकालो, कहाँ सोया ये कौन को नुकसान है बोलो बता। चलिए ये सिर्फ यह बात के मारे नुकसान आया, ये सिर्फ यह बात के मारे इनको जलसा हो रहा तो चलो नसीहत सब ना जाए। जितने मौजूद मेहमान यहाँ पे खड़े हैं, जितने हम तो यहाँ का 12 में मौलवी साहब को बात करने देंगे। यही बात का मसला, जितने मेरे मौजूद मेहमान यहाँ पे तशरीफ फरमाए, जितने खड़े हैं उनके सामने मैं खड़ा हूँ और ये बात रिकॉर्ड हो रही है। हाँ जी, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। हाँ जी, आप है मुफ्ती, आपने खुद फरमाया, अब आपके मुकाबले का मुफ्ती आएगा, उनको मैं यही बात करूंगा, आपसे बात करेगा। देखे ना फर्क है ना। मैं एक मैंने तो पढ़ा किताब में और मैं क्या अब भी रहा हूँ और क्या करूंगा। मुफ्ती आएगा, इधर मैं बुला लेता हूँ, मैं बुला लेता हूँ, उसके अंदर मैं आऊंगा, कहूंगा मैं ये कह रहा हूँ मैं किताब में पढ़ा है थानवी साहब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनाहगार ठहराया। मैं अब भी यही कहता हूँ, मैं डबल कर्ज का करता हूँ। थोड़ा ज्यादा दाब के रखो। अगली बात
मुफ्ती साहब दब के रखो भाई, आपका पहुंच रहे हैं और बाहर तो गाड़ी दे रहा मैं थप्पड़ देऊंगा, बताओ तो चलो जाए गोली मार। मेरी बात ये भाई कह रहा है, ये भाई कह रहा है तशरीफ है, मुझे इजाजत दे। आप ना आप सुने, आप सारे इकट्ठे हैं ना, आप सारे इकट्ठे हैं ना, आप मेरे बारे में रे कायम करने की मैं डर के भाग गया हूँ। हाँ भाग गया नहीं मगर हम नहीं कह रहे हम कहते हैं आप हवाला आपको मुफ्ती साहब लिखेंगे जिस तरह आप मुफ्ती हैं। मैं मुफ्ती नहीं, किताब का हवाला मैं नहीं मांगता, एक बात कुरान के बारे में दिखाएंगे। मैं अर्ज करता हूँ। हाँ जी, इन्होंने फरमाया कि मैंने किताब में पढ़ा है कि मौलाना खान कुरान पाक में भी देखा है। कुरान पाक में मैं कह दो रहा हूँ, आपको दिखाएगा पता क्यों, आपके लेवल का कोई नहीं इस तरह नहीं। अब आप हमारी बात माने, चलो लेवल नहीं, हमने लड़ाई करनी, अगर इसमें है तो दिखा दें, हमें अगर इसमें है तो दिखा दें, हमें अगर इसमें है तो दिखा दें, हमें थोड़ा सा चलो बैठ रहे थे, बात करने वाली बैठ रहे थे मैं मस्जिद से वो कुरान पाक लेकर आता हूँ। कौन सा ये कुरान देखें मुझे नहीं बात चलो जो वो तो आप जुबानी आप सादा आदमी इन्होंने वापस नहीं आना, नहीं लिखा हुआ वही ये हजरत थानवी का मेरी बात सुने मैं पुराने पाक ले आया वो हजरत थानवी का नहीं अपना जिसके लिखा हुआ अपना ला रहा है अपना थानवी इल्जाम हजरत अपना ही पे रखे हुए हैं। किताब अपने यार पता क्या मसला सुने जी अपना ही रखे हुए हैं, कंसुल इमाम दे दे है तो कुरान ही ना। उसको ये कुरान है ये नहीं हजरत थानवी के हाथ में लिखा हुआ है, इसमें है लिखा हुआ तो लिखा है। यही लगा लो, नहीं है जो वो ला रहा है वो कुरान नहीं। मौलाना साहब आप बैठ जाए, हमें पता लग हो गया। चलो है तो कुरान, चलो हमने पता लग जाएगा। वैसे भाई आप भी है ना जिसको कुछ भी नहीं आता हाँ लुधे सारा ऐसे ही लकीर का फकीर वो है, वो भी बिल्कुल अनपढ़ है, कुरान का आलिम है, वो हाफिज नहीं इमामत की उसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो भी अनपढ़ है। इमामत की बात करो, मैं कह रहा हूँ कि आलम तो बहस ही ना है। आपने रखा है इमाम मस्जिद, उसको को कुरान तो पढ़ना आवे, उसको ना बात वो कहता मुझे तो मैं बिल्कुल और एक मिनट एक बात है जी, कुरान भी पढ़ो है वो तो सिर्फ बाबा आपका औहदा का लिहाज सुबह ने बताया कि मैं आपके सामने बात रहा, कुरान रोज ही न पढ़े। फलक में मैंने वहाँ लुकमा दिया वहाँ के पीछे वो दिन कुरान पढ़ा हुआ। अब आप मैट्रिक कितने साथी किए हुए खड़े हैं, तो आप अगर ये है कि भाई हम जरा उलमा के सामने खड़े करने की हम तो मैट्रिक नहीं किए हुए, ये झूठ बोलेंगे आप? झूठ ये झूठ हुआ ना हुआ, वो तो झूठ बोल रहा कि मैं कुछ नहीं पढ़ा हुआ। हमारे बात पे झूठ बोलने वाला आपने उसको इमाम बनाया। मैं तो ये है ना, हमने उसको को लेके थोड़े है वैसे ही चलता फिरता हमारे पास था नहीं माहौल में, वो उधर आया पता नहीं वो किस मिशन में निकला, उसने जमात करा दी, हमने जमात के साथ कर ली, पता नहीं 2 दिन है 4 दिन है 10 दिन है। ये जो इमामत का कल्चर है ना जो आजकल है ना, हम यहाँ लेके आए सिपाही के तौर पे हमने उरागरा को तौर पे पहले वहाँ मस्जिद में समझाओ या गाँव में कैसे इमाम रह रहा है। अब उसने ये कहा है कि उलमाए देवबंद ने कुरान के तर्जुमे गलत लिखे हैं और उसने मिसाल किसकी पेश की है, हजरत थानवी रहमतुल्लाह की। बिल्कुल। अब सबसे पहले हम हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक उससे जाएंगे दिखाए, चूंकि उसने बात हजरत थानवी की है ना कि हजरत थानवी ने गलत लिखा है, जिसका नाम लिया है सबसे पहले उसका तर्जुमा हमें दिखाएगा। उसी की चलेगी। अगर उसका नहीं दिखाएगा किसी और तरफ हम बात को नहीं जाने देंगे।
अगर वो दिखाएगा उसका हम जवाब दे देंगे, नहीं दिखाएगा तो आपको ये कहना पड़ेगा कि हमारे मौलवी ने झूठ बोला। जो आपने लिखो ही ना है और मैं के बारे में आपके बारे में आ गए निमाश। ना बस आराम से बात करो ना ठीक है लो जी ये कुरान ने कहा करो फिर तो यार बात मानी जाएगी। ठीक है जी, तो ये जरा टाइटल सामने कर दे, वक्त जाया मत कर, जहाँ लिख रहा बात दिखा दे बस। आप इनको ड्रिल करो, इनको ड्रिल करो। ये इधर है कैमरे में दिखा दे। याद मानूंगा थानवी को जो मसला हो तो एक बात सुने, बात तो फिर कुरान को तो ना हुई ना, वो तो अपनी बात होगी, मौलवी की बात होगी। उस्ताद जी एक दफा ना सामने कर दो। अच्छा इनको खुदा और खुदा हो तो ना मौलवी तो और कुरान तो ये है ना। एक मिनट यार देख रहे हैं कुरान ठीक है कुरान में उर्दू लिख रखी है तो फिर कौन को कसूर है? हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का सुना। बिल्कुल ही कसूर है। अब सुने जी, आप मैं आया हाँ, सुना। जहाँ से मैंने बात की है जी हजरत अभी भी कर रहा हूँ। हजरत थानवी रहमतुल्लाह का तो सुना ये है। शाह अब्दुल कादिर साहब का तर्जुमा है, मेरे ख्याल में ये है मेरे हाथ में जो सुना रहा है यार गल छोड़ दो। नहीं ये शाह अब्दुल कादिर, मैं आपको पहले कह रहा हूँ हजरत थानवी की तरफ क्यों नहीं आया? चलो इधर पहले हजरत थानवी की सुनाओ। है कोई आपके पास? हाँ जी हाँ है भाई बैठा है किताब का नाम ये अब आयत जो है ना, आयत इसका इधर नंबर लिखा हुआ आपको ही पता है, जो भी है आप जितनी भी आयत बता आयत पढ़ देना, आप तर्जुमा पढ़ दे साथ पे। नहीं मैं तर्जुमा पढ़ देता हूँ ना। आयत भी पढ़ देना, किसी को क्या आयत नहीं पढ़ आप पढ़ आयत, आप आलमी तो है जो आप पढ़ेंगे, आप पढ़ दे आयत, तर्जुमा मैं पढ़ता हूँ। असल चीज तो ये है ना सर, ये थोड़ा तर्जुमा जा पढ़ लूंगा। हाँ जी, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। अशरफ अली थानवी, बेशक आपको एक खुली फतह दी ताकि अल्लाह आपकी अगली पिछली खताएं माफ फरमाए। ठीक है, इतने गुनाहगार की एक मिनट सुनो तो सही ना उसको। बात मुझे ठीक है सुनाए। हाँ जी आए इधर आए जी। अब ये मुझे दे मैं आगे बताता हूँ ना, आपकी बात का जवाब देता हूँ ना। लफ्ज खता हुआ है। लो जी, मौलाना शरीफ थानवी साहब का तर्जुमा ये है, जो भी आयत हमने पढ़ी, जो भी नंबर है वो आप ही जानते हैं। इधर गलती से लिखी नहीं गई, कोई मिस प्रिंटिंग वाला कि बेशक हमने आपको, अल्लाह ताला फरमा रहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ऐसा ही है ना। अगर कहीं गलती करेंगे तो आप बता दीजिए कि आप आलिम हैं, ठीक है, तो तसरी मत करे कि बेशक हमने आपको एक खुल्लम खुला फर्ज दी ताकि अल्लाह आपकी अगली पिछली खताएं माफ कर दे। पाँव नीचे कर लिया आपने। बहुत ठीक, अच्छा लगा। मैं मुझे क्या है, शाह अब्दुल कादिर साहब का तर्जुमा ये है कि हमने एक मिनट जी, एक मसला साफ कर ले। मैंने यही मसला किया है। ये हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का गुनाहगार दिखाए। एक मैं बताता हूँ ना जी, जो मैंने बात की उसके ऊपर मैं आता हूँ। हमने फैसला कर दिया तेरे रास्ते से नहीं फैसला, ताकि माफ करे अल्लाह, ताकि माफ करे। उनको तो ये भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, वो तो पहले के आदमी नहीं, शाह वलीउल्लाह के बेटे, अल्लाह माफ करे, आगे हुए तेरे गुनाह और जो पीछे रहे। दूसरा दर्जा तबलीगी जमात वालों का। तीसरा सुन तो लो जी, थोड़ा सा क्या करते हो आप? मैं हैरान हूं आप लोगों को कि जिस बात को वो करता है उधर भी जाता है। जिस पॉइंट पे हम सारी को मानते, आपकी को मान रहे, हम ना कह रहा हूं कुछ हमने पता लगे जो को जाहिर करे ताकि बख्शे वास्ते तेरे खुदा जो कुछ हुआ था पहले गुनाहों से तेरे और जो कुछ पीछे हुए। ठीक है जी। उसके बाद जी डिप्टी नजीर वो मरात रूस वाला नावल वाला कोशिश, और खुदा इसके सिले में तुम्हारे अगर पिछले गुनाह माफ कर दे। ठीक है ठीक है। तर्जुमा असल में ये करना चाहिए था जो हजरत ने किया कि बेशक हमने तुम्हारे लिए रोशन फरा दी ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे सबब से बख्शे तुम्हारे अगलों के गुनाह और तुम्हारे पिछलों के, तुम्हारे अगले पिछले ना बख्शे ना खुदाए। गुनाह का तर्जुमा तो तुमने कर दिया जी, ये तुमने किया अभी, ये आला ने किया, ये पुराने पढ़ा इन्होंने नहीं किया। हाँ तो वो भी आप अभी आपको ये हमारी समझ में नहीं ना आए, हम तो हैं अनपढ़, इनको अलग है कोई। ठीक है तर्जुमा ये करना चाहिए था। रोल तो यही, रोल तो वही है, जो बात वो करे वो ना माने जाओ वो करे। जो हजरत ने बात की तो पहले बता चुका है। आप मेरी बात, आप इन्होंने ये और बहुत सी है, छोटा सा मसला है, एक मसला हल करना है, अगले से मेरी बात। बड़ा मसला है। इन्होंने कहा है एक बात, बस चुप करो। पहले इन्होंने कहा था हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनाहगार लिखा है।
وہ دکھا نہیں سکے. اگر ہے تو آپ بھی دکھا دیں. بھائی بہت ہے وہ نہیں دکھایا نا آپ نے, وہ نہیں لکھا ہوا نا. باقی ترجمہ میں تو لکھا نہیں, باقی کا گولی مار. جھوٹ بولا. ایک منٹ, ایک منٹ, جھوٹ بولا یہ میں نہیں جھوٹ نہیں بولا. اگر آپ یہ مجھے کہتے ہیں نا کہ بالکل میں نے کہی انہوں نے گناہ گار لکھا ہے, اب خطا اور گناہ میں کیا فرق ہے, اس کا جواب آپ کو عالم دے گا, میں تھوڑا دوں گا. اچھا چلو ایک بات, آپ تو عالم ہے. اب آ گئی بات, اب بات یہ ہے کہ آپ سے بات عالم کرے گا. ختم ہو گئی. ہاں جی ختم ہو گئی بات. ہاں جی. اب الزام یہ ہے کہ انہوں نے گناہ گار ترجمہ کیا, اگلا اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے. اب اس ترجمے کو کیا کہنا چاہیے کہ یہ کافر ہے مسلمان ہے, کیا کہنا چاہیے آپ بتائیں. اگر ایسا آدمی کافر ہے پھر اگلی بات کرتے ہیں, اگر ایسا ترجمہ کرنے والا مسلمان ہے تو پھر جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے. کیوں جی, یا ان سے پوچھا جائے, یا ان سے پوچھا جائے. ہاں ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ایسا, میں نے کہا آپ کو اس کا گواہ ہے جس کو میں نے کہا. نہیں اب آپ سے گستاخی ہے. آپ بتا دو, آپ بتاؤ جو ایسا ترجمہ کرے اس کے بارے میں آپ بتائیں مسلمان ہے یا کافر. اس کے بارے میں جو علماء اہل سنت ہے وہی فتویٰ دیں گے. کیا کہتے ہیں؟ ارے صاحب یہ تو وہی کہیں گے, میں تو آپ کو ترجمہ دکھا رہا ہوں. فتویٰ تو نکل گیا ہوگا. آپ مجھے فتویٰ لے رہے ہیں, وہ کچھ تو کہیں گے. نہیں ہاں آپ مجھے فتویٰ لے رہے ہیں, کیا کہوں میں, کیسے کہوں. اچھا اب بڑے نہیں تو فتویٰ, اب اگر اچھا میں فتویٰ دوں, فتویٰ پڑھا نہیں, فتویٰ میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک منٹ, فتویٰ میں دوں مطلب ہے کہ یہ آپ کا ایسے ہی مسئلہ بنا ہوا ہے, ان کا کوئی فائدہ نہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کو بے رکھا کیوں آپ نے. فتویٰ میں دوں, کافر ہونے کا میری بات فتویٰ میں دوں. نہیں آپ مسلمان ہونے کا دے دیں, کافر کہیں گے نہ کہیں. گستاخ رسول کون ہوتا ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ گستاخ رسول کون ہوتا ہے؟ گستاخ رسول وہی ہے جنہوں نے اس طرح کی باتیں نبی اور اللہ کی شان میں کی. میں تو ابھی بات کر رہا ہوں, یہ گستاخی ہے یا نہیں ہے. آ گئی پھر بات آ گئی. سارا ساتھی خدا کو واسطہ بات ختم ہو گئی کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسا ترجمہ کرنے والے کے متعلق یہ کہہ دیا ہے کہ وہ گستاخ رسول. جی میں ابھی کہتا ہوں. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ, گستاخ رسول ہے. اچھا اب بات تھوڑی سی میں بھی کر لوں. یہ کتاب کس کی ہے بھائی موج؟ آپ کہتے ہو میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. نہیں میں نہ پڑھا. آپ بھی پڑھے ہوئے ہیں. مولوی صاحب خود پڑھے ہوئے. سر کتاب کو تھوڑا سا نا ادھر سامنے کر دیں ایک دفعہ. کتاب کس کی چھپی ہوئی ہے؟ دیکھ لیا آپ نے؟ فضائل دعا. جی ایک منٹ صرف تھوڑا سا سیدھا کر دیں. دکھاتا ہوں آرام سے آرام. جی ٹھیک ہے. یہ کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ فیضان مدینہ والوں نے چھاپی ہے. بالکل ہاں اصل کتاب ہے یہ نقل ہے. اصل ہے. اصل ہاں جی میری معلومات کے مطابق. چلیے آپ بات تو آپ ہی ہو رہی ہے نا, کسی اور طرف سے معلومات جانے کی ضرورت ہی نہیں. یہ دیکھیں انہیں پڑھنے دیں. فضائل دعا یہ خود کہہ رہے ہیں کہ اصل ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اصل ہے. اصل. اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے, یعنی آدھی عبارت اعلیٰ حضرت کے ابو جان کی ہے اور آدھی عبارت اعلیٰ حضرت ان کے پیشوا کی ہے. اب یہ تھوڑا سا آپ پڑھ دیں. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ کا ترجمہ پڑھتے ہیں. وہی ہے زور سے پڑھنا تھا. زور سے پڑھے تاکہ ارے بات دیکھن تو دے, تم نے اپنی گناہ لکھا ہوا ہے جی. جہاں سے پڑھو صحیح. ہاں بس مغفرت مانگ اپنے گناہوں کی اور سب مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے. سمجھ لگ گیا جی. کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت نے؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. اس آیت کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ گناہ مغفرت آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ. کیا کیا ترجمہ؟ مغفرت مانگ اپنے گناہوں کی اور سب مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے. اب آپ مجھے بتاؤ, احمد رضا خان تو وہی کہہ رہا ہے نا. یہ صحیح لکھا. ایک منٹ ٹھہر جی. یہ صحیح ایک منٹ, یہ جو لکھا ہوا ہے یہ تو بالکل صحیح لکھا ہوا ہے. ابھی میری بات مکمل نہیں ہوتی, اس سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں ہم جیت گئے. بات مکمل ہی میری ہوتی ہے. میری مکمل کا تو آپ کو اس کا جواب جو ہے اور ساری پیش کر لو رکھے نا. یہ کتاب صاحب ان کو بتائیں یہ معاملہ. ایک منٹ میں ساری پیش کر لوں پھر اکٹھے جواب دیں. کتاب کا فوٹو لے لیا جی؟ لے لیا جی. یہ کتاب کا کیا نام ہے جی؟ آپ پڑھ رہے ہیں جی. مولانا نقلی خان صاحب ہیں, یہ آدھا کے والد صاحب کی ہیں. اور کی اپنی کتاب ہے. دیکھیں جی میں یقیناً میں دیکھیں میری بات سنیں, آپ جس طرح پوچھتے ہیں نا
ये उन्हीं की होगी। आप उससे तस्दीक लेते हैं मुझसे, मैंने देखी पहली मर्तबा। चलो अच्छा है तो मैं कब इनकार कर रहा हूँ कि उनकी नहीं होगी। अच्छा ठीक है, चलो आप इल्जाम आप लेते हैं, इल्जाम पूछेंगे सिर्फ अब आपसे, बस आप इल्जाम के तौर पर चले नहीं पूछे। अब ये लिया फिर अल्लाह का फोटो जी खींच लिया। हाँ जी एक मिनट थोड़े से सीधे कर दो। साहब ने जो उसका तर्जुमा किया उसी आयत वही आयत चल रही है, वो आपको पढ़ के वही मौजू है और वही सारा कुछ। हाँ जी ठीक है जी, आप ये जो कह रहे हो ठीक है। एक मिनट ये मैं पढ़ेंगे, एक मिनट। हाँ जी मैं पढ़ता हूँ, वो आप मुझसे पढ़वाएं जी हो गया मुझसे पढ़वाएं, ये कौन सा मसला है? फिर अल्लाह का टाइम क्या लिखा हुआ है? चुप करें, खामोश हो के साथ ये लिखा हुआ है कि हमने फैसला कर दिया तेरे वास्ते सही फैसला, ताकि माफ करे अल्लाह तेरे तेरे पिछले गुनाह और पूरा करे तुझ पर अपना एहसान और जला दे तुझको सीधी राह और मदद करे तुझको खुदा जबरदस्त मदद फतह मुबीन से। अब आप बताओ शाह अब्दुल कादिर और इस तर्जुमे में फर्क है? नहीं जी एक मिनट है, ये आपने दिखा दिया ना। एक मिनट में मुझे बात कर रहे थे। शाह अब्दुल कादिर जी हो गया जी हो गया। साहब ने कर रहा खोया जितो भी साहब के वो तम सारा है ये उठा भाई। अच्छा ये देखो, और ये छोटा मोटा से डोल रहा हूँ, ये तफसीर नूरुल इरफान है जी, थोड़ा सा सीधा कर दें उसे, जज़ाकल्लाह। ये नूरुल इरफान उसकी है जिनका इन्होंने बैज अपने गले में डाला हुआ है। हाँ जी ये मुफ्ती अहमद यार खान साहब, अहमद यार खान साहब, ये आप ही ने भेजी थी नहीं कर? जी मैंने भी इनकी अपनी इन्होंने हमें भेजी है कि चलो ये हवाले शवाले आप दिखा रहे। अब आप जी सर, ये सूरह शुआरा है 26 नंबर सूरह और उसकी आयत नंबर है 62 यानी 82 नंबर आयत है उसकी। आयत पढ़ दें एक दफा। वल्लज़ी अतमउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन। क्या लिखा हुआ है अल्लाह ताला के बारे में कि वो ज़ात है जिसकी मुझे आस लगी है कि मेरी खताएं क़यामत के दिन माफ़ करेगा, बख्शेगा। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। हज़रत थानवी ने भी खता कहा था और इधर भी क्या है, मेरी खताएं। हजरत ने तो खता एक का, इधर खता एक खड़ी है घनी सारी, ठीक है। अब आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाँ इब्राहीम हाँ तो इधर क्या मतलब हज़रत अहमद यार खान ने ये फरमाया है इसमें। ये देख लेना, खता और गुनाह का तो इनका कोई फर्क नहीं। वो तो नबी के बारे में नहीं है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं ये जो पहला है पहला हाँ वो तो ये जो थानवी साहब ने तर्जुमा किया है कि वो नबी पासों के बारे में ना। हाँ जी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कह देना चाहिए कि उनकी खताएं माफ हो जाएंगी। वो नबी नहीं है, एक मिनट, वो तो नबी नहीं है। अब इन बातों के जवाब है माशाल्लाह, आप समझदार है, मादरीन है, ये आदमी जी दे सकते हैं ना आप। बस मैं दे सकता हूं। एक बात आखिरी बात, एक बात बस आखिरी भाई बोल। इतनी सारी गुफ्तगू से ये पता चल गया कि ये कह रहे थे कि ये लोग ऐसा तर्जमा करने की वजह से गुस्ताखे रसूल है। इनके इस फतवे की ज़ादुले मौलवी अहमद रजा खान बरेलवी, उसका बाप नकी अली खान और जनाब मुफ्ती अहमद यार नईमी आ गया, यानी गोया कि इन्होंने अपने तीनों बुजुर्गों को गुस्ताखे रसूल कह दिया। नहीं इसका एक है, इसका अरे साहब भाई जब आपका टक्कर बताया कि इस आदमी को आपको नहीं क्या समझेंगे। अरे साहब बात आप कर रहे हैं ज्यादती, तो आपके दियाना ईमान के लिए खतरा है। आपके टक्कर का मैं लेके आऊं मुफ्ती जिस तरह आप, कोई बात नहीं, हम तो आपके फिर है मजा। अब आप एक तालिब, मैं फुटबॉल खेलने वाला हूँ, ठीक है जी, और मुझे मतलब आप कह रहे हैं जी आप जाके हॉकी खेले, कैसे कह सकता हूँ? वो इसका इससे जवाब दे आवाम को क्यों परेशान किया, मैं यही कह रहा हूँ। मैं तो आगे भी लिखी हुई बहुत सारी, आगे लिखी है तो ये अल्लाह आप झूठे हो गए, आगे भी ये देखें थोड़ा जो बात खत्म करो, आप लोग बिल्कुल सारी रात बीत जाएगी, बात खत्म करो। भाई मौज आप बताओ कि इस आदमी ने झूठ बोला था या सच कहा? बस आपका फैसला क्या है? गाल खत्म करें, क्योंकि आपका इमाम मस्जिद है। आप बताएं कि इस आदमी ने हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह पे झूठ नहीं आप उनको मनवाएं ना। एक बात भाई बहुत समझदार आदमी है, उसको बात कर, उसकी बात सुन तो लेना। इधर आपके पाए को कोई बंदा बैठा हो यार, पाए का उसके दरमियान उसको पाए तो फिर क्यों था? अब तक
हैं? अब मैंने बुलाया, अब मैंने कब बुलाया? अब चलो किसी बात को साफ करने के लिए कोई डर नहीं, अच्छी बात है। अब आप बताओ, अब ये तो मानते नहीं, किसी बात को नहीं मान रहा, आप किधर एक बात सुन, मैं हर बात मान रहा हूँ, एक मिनट चुप, मैं अभी मान रहा हूँ, एक मिनट चुप। यहाँ मोहल्ले वाले खड़े हुए हैं सारे। हाँ जी। उस दिन भी अपने ईमान को सामने रख के बात करना, उस दिन यहाँ था कोई जिसने झगड़ा हुआ था? कोई था आप में से वहाँ उस दिन? आप खड़े थे यहाँ उस दिन? पीछे आयो, आपने बात सुनी है, गुस्ताख रसूल के ही खान के रही बोला इनकी तस्वीर। ये भाई आप थोड़ा सा पीछे हट जाए, आप आगे आ जाए। आपने ये बात सुनी ही, आपने देखी है कि तबलीगी ने पकड़ के बिठा रहो जमात वाला ने कि वो मुनाजर करो। नहीं ऐसे देखो मौलवी साहब उर्दू में भाई, उर्दू में बताया जमात को एक साथ ही। अब भाई तब में से कौन सा मुफ्ती साहब, आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद ताहिर। उर्दू में थोड़ा जोहर के बाद में आपके पास आया, आपने जो है ना यही पढ़ के सुनाया, फिर ये कहा आपका कोई मुफ्ती है जवाब दे। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपका कोई मुफ्ती है, आपका कोई, अब जब मुफ्ती बात करता एक और बात सुन ले, आपके हाथ में कुरान है, आपने ईंट उठाई थी नीचे से अपने सर पे मारने के लिए? क्यों? जी अच्छा मान रहे हैं ईंट जिन्होंने, आपने क्या कहा था? अगर मैं गलत साबित हूँ, मैं साबित ना कर सकूं तो मैं गुस्ताख रसूल है, करें हमें पेश। एक मिनट सर, ये बड़ी गरम। अरे साहब, मारा आपने भी जाना, मार मैंने भी जाना इंशाअल्लाह। हम एक मसले को, इल्मी मसले को उस अंदाज से ले जिस तरह बात हुई है, ठीक है जी। आपके कहने से मुझ पे कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मैंने ईंट उठाई है, मैंने कहा है अगर मैं ना दिखाऊं, मैं ना दिखाऊं तर्जुमा ठीक है, बहुत सारे किए हैं जो गलत है, ठीक अब भी मैं कह रहा हूँ, तो ईंट पड़ के मेरा सर फोड़ दीजिएगा। हो गया सर, हो गया। मैंने ये बात भाई, अगर ना दिखाऊं, एक बात आपको और बताता हूँ, ये लाए हैं, हमें कह रहे थे कि तुमने मकर का लफ्ज अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया। ये तारीफ आपका कोई नौजवान पढ़ा लिखा, इसको पढ़, आप पढ़े हुए? खुद पढ़ेंगे, खुद पढ़ेंगे, ये क्या चीज? इधर आ भाई, खुद पढ़ेंगे हजरत साहब। ये इनके मौलवी साहब लिखते हैं, बाज ने कहा है कि मकरे खुदाबंदी के माना, किसके? मकरे खुदा के लिए मकर का लफ्ज हो गया या लो है? साहब मकरे साहब एक बात आप कहने में बात करूं, मकरे खुदाबंदी का माना ये है कि बंदे को डील दी जाए। मकरे खुदाबंदी, खुदा के लिए मकर का लफ्ज आ गया या ना आ गया? ऊपर आयत भी वही है। हाँ, आयत भी वही है, वल्लाहु खैरुल नासिरीन। ये आप पढ़ ले, मैं पढ़ के सुनाता हूँ जी। आपने मुंह रखे कहाँ पे? ठहर के ये निशान लगा दिया, कहते हैं मकरे खुदाबंदी के माना ये है, मकर का लफ्ज खुदा के लिए खुद तुम्हारे तर्जुमे में इस्तेमाल है। बहरहाल इस वक्त ये सुनने, ये जो साहब आलम दीन बैठे हुए हैं, यहाँ रख ले कि मार आपने भी जाना और मार मैंने भी जाना। ये पता क्या, ये पता ये अच्छा पढ़ एक तो छोड़ना, मैं एक ही पुराने पाक की छोड़े से रे भाई मौज आज तो कड्डे ही कड्डे आयो तो एक पेंट रोले खा। ये लिखा हुआ है ऊपर पीछे उन्वान पढ़े, उन्वान लिखा हुआ है पुराने पाक के उर्दू तराजुम का तकाबली जायजा, जिसके अंदर ये जो मुसन्निफ है इसका तकाबली जायजा वो करते हुए नोट करने इस बात को, इस तरह भी मैं पढ़ नहीं हूँ, वो इस्लामी तालीम नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, जिस तरह आप उनको कह रहे हैं ना, वो चूंकि पढ़े लिखे नहीं। बात सुने, मेरी बात सुने। आप पता आपका तरीका कार क्या है? काश यहाँ पे आलम दीन होते, मैं इसका क्लियर करता हूँ, वो ये कह रहा दोबारा को पढ़ता हूँ। और कौन कौन सा लाइन क्या बताइए? ये हाँ जी,
یہ جو ہے نا، اور وہ ایک چال چلے مضمون، اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی محمول جری، اور نہیں یہ تو نہیں پڑھا، اور سے پڑھے نا۔ اچھا سوری، اب پہلے اس نے دوسروں کے ترجمے کی باتیں نقل کی ہے، انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ اب نیچے ان کے مفتی صاحب خود اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں، نہیں کر رہے جناب، یہ تقابلی تفسیر کا بتا رہے ہیں اللہ کے بندے۔ ہاں جی، تقابلی جائزے میں اس نے اپنا ترجمہ نہیں لکھا، انہوں نے بتا رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے، اب بتائیں مجھے بتائیں آپ ایسے غلط بات۔ اب دیکھیں، ہاں جی، کہتے ہیں مکر کے معنی کسی شخص کو، میں پڑھوں گا ادھر سے، کسی شخص کو ہیلا کے ساتھ اس کے مقصد سے پھیر دینے کے آتے ہیں۔ جی جی، اب یہ اس نے مکر کے لفظ کی تفصیل شروع کی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، اگر اسے کوئی اچھا فعل مقصود ہو تو معمود ہوتا ہے، ورنہ مذموم۔ ان کو سمجھائیں محمود، واللہ خیر الماکرین۔ میری بات سنیں، مکر کے لفظ کی ان کے مفتی صاحب تفسیر شروع کر دی ہے، اور صاحب تفسیر نہیں ہے، یہ تفسیر نہیں تو میں کی پڑھ رہا ہوں، تقابلی جائزہ ہے، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ کیا چیز ہے؟ ہم نے تو پتہ نہ، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ اچھا اچھا اچھا، صحیح بات ہے، جب ہم نے پتہ ہوا ان کو پتہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میری بات سنیں۔ مفتی صاحب نے تقابل جو ہے وہ اوپر کر کے آگے اس کی تفسیر خود لکھی ہے۔ اب تفسیر کیا ہے، وہ تفسیر خود لکھتے جا رہے ہیں، ورنہ کسی کا نام تو لکھتے لگا، تھانوی نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، فلاں کسی نے بھی نہیں لکھا۔ اب سنیں تو پہلی پوری بات تو سنیں، پوری بات سن تو لیں، اپنا فیصلہ دے رہے ہیں۔ مکر کے معنی کسی شخص کو ہیلا کے ساتھ اس کے مقصد سے پھیر دینے کے، یہ ٹھیک بات ہے، یہ لکھی ٹھیک ہے جو ہے، ہاں یہ تفسیر لکھ رہے ہیں، سنیں آگے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، اگر اسے یہ تفسیر ہے آگے، اگر کوئی اسے اچھا فعل مقصود ہو تو معمود ہوتا ہے، ورنہ مذموم۔ سنو تو صحیح، واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ اللہ کا فریب سب سے بہتر ہے، قطعاً غلط ہوگا، اور خیر الماکرین میں اللہ تعالیٰ کا تدابیر محمود کا مالک ہے، کافروں کی تدبیر مذموم ہے، لیکن اللہ کی تدبیر محمود ہے، اللہ محمود تدبیریں کرنے والا ہے۔ دوسری جگہ پر یہی لفظ مذموم تدابیر کے معنی میں آیا ہے، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور مذموم تدابیر کرنے والے کا وبال اس کے کرنے والے پر ہوتا ہے۔ اور وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں مذموم چال چل رہے تھے، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، وہ ایک چال چلے مذموم اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی محمود۔ یہ ساری تفسیر خود کر رہے ہیں، آگے کیا لکھتے ہیں، یعنی انہوں نے مذموم تدابیر اختیار کی اور ہم نے محمود تدبیر اختیار کی۔ بعد نے کہا ہے کہ مکر خداوندی کے معنی بندے کو ڈھیل دینے کے ہیں، مکر کا لفظ کا خود استعمال کی۔ ایک منٹ ٹھہر جا صاحب، اب بات کو پلٹے نا، پلٹے کیا، میں ایسے نہیں میں کرنے دوں گا، کہ میں پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں، میں بالکل عالم نہیں ہوں، میں بالکل نہیں جانتا، مسئلہ پتہ کیا ہے، پتہ چل گیا وہ پلٹ جائے۔ ایک منٹ ٹھہر تقابلی جائزہ پیش کر رہے ہیں، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے، مگر انہوں نے کیا تو نہیں ہے ادھر، بعض لوگوں نے کہا ہے تو اس نے خود کیا۔ اب یہاں میں تو نکالو گا کہا تھا، میں لیا بتا، بس یہی بات ہے کہ یہ اگر رہا نا تمہیں تو ایمان تمہارے کی خیر نہیں ہے، اس بارے میں سوچو۔ ہمارا ایمان تو جیسو ہے نا ویسو ہی رہے، نہ تو یا کا بدلا ہے سو بدلے، نہ تہارا بدلا ہے سو بدلے۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں دو تین لوگ ہوتے ہم نے بہت بات سنو، یہ آ کے اس نے لڑائی ڈالی ہے، یعنی لڑائی ڈالی، آپ ہی آئے ہیں، یہ اتنے آدمیوں کو پریشان کیا۔ کچھ نہ کہیں جماعت والا آگے رکھنا مسجد میں، آگے رکھ جماعت آخر یہاں پر یہ ہے کہ ایک جیسے جیسے ہمارے دل میں آ رہی ہے کہ بات ہم نہ روکیا جائے، ان کی بات سنیں نہ سنیں۔ جب بھیجی نا جماعت ہیٹی بھیجی، واقع کائی بندہ ہے پتہ نہ ہے، ایک دو بچہ نے پتہ ہوئے گا کہ یعنی جماعت ہیٹی بھیج دی، بھیجی تو ہے نا میرا بھائی، پھر بعد میں پتہ جیسے مثال بات کھلر جاوے، پھر بعد میں بات کھلر بھائی آپ پیچھے ہو جائیں تھوڑا سا، نہ ہو کہ اتنی مجلس کٹھی ہوئے گی، اگر یہاں پہلے پتہ ہوئے کہ بھی اتنی مجلس کٹھی ہوئے، وہ اپنا امام لاوے یا وہ اپنے یعنی کہ تہاری مقابلہ کر دو اور تم لوگ بتا دو۔ اچھا ایک اور بات، نے بھی کہی مولوی صاحب بات سنیں، جس مسلک کی یہ تشہیر کر رہے ہیں اس مسلک کا اب آپ کو میں مسئلہ سناتا ہوں، سنو۔ کہتے ہیں کہ
हमारे हुजूर ने ज़हूर नबुव्वत से पहले बरसों अबू तालिब के घर खाना खाया। हाँ, बुखारी शरीफ में है कि हुजूर ने नबुव्वत से पहले भी बुतों के नाम का ज़बिया खाया। ये भाई मौलवी हम तो कानून से ये जिस मसलब को तू ले आया है, ये वो कह रहा है जिसको तूने इमाम रखा है, वो तर्जुमा ले आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों के नाम पे ज़िबा किया हुआ जानवर लिखा हुआ तेरे सामने। ये खुद पढ़ के सुना दो। एक आजा साहब मेरी बात सुने। हालांकि जो लिखा हुआ है, हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पाक साहब थे, जो भी जो जहन में ही वही बात अब जहन में है। जे तुम कहो को पलट को, वो अभी तक भी ना पलटो तो क्यों ना पलटो? से भाई उतारा मुकाबला को मुफ्ती लाए को बस टाइम लियो। ये मैं कह रहा हूँ ये जो लिखा हुआ है ये हार गए। नहीं हार भाई, मैं हर मुकाबला को ना हूँ। हमने अब एक दो दिन 4 दिन अगर मसलक जो सही हो जावे, जैसे को टाइम रहा हो, एक बात तो फिर कोई ये जो इन्होंने पढ़ा है, आप इसको मान लो कि इस बंदे ने झूठ बोला, इसने तो गलती की है। अच्छा एक मिनट आप करो जी, नहीं जी मेरी बात नहीं। ये जो उन्होंने मसला पढ़ा है, ये लिखा बिल्कुल सही है। मैं कब इस बंदे को नबी पाक अलैहिस्सलाम बुतों के नाम का ज़बिया था, तेरे कहता सच्ची बात है। तो यही मैं ये इससे बड़ा कोई बेईमान कायनात में होगा तो कहते नबी पाक बुतों के नाम का ज़बिया हो जाता है। कहता है इसको आप तो रखते हो, तो शर्म दया कर गैर को हाथ तो मान लो मैं दोबारा लिखा हुआ है यार, जो मैं बात करता हूँ मैंने जो दोबारा कहता हूँ, आप दोबारा बोल। कायनात में एक मिनट यार, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और ये कहता है कि सही लिखा हुआ है। एक मिनट, ये तो यही है। इन्होंने ये जो पढ़ा है ना, इन्होंने सुने क्यों कहा इन्होंने ये जो लिखा है, जो पढ़ा है, सीधी सी है, सीधी सी बात है। मुझे तुम्हारे ऊपर पता चल गया है, मैं देखता हूँ इस आदमी को आप कैसे रखते हो। मुझे आपके भी ईमान का पता चल जाएगा जो कहता है कि ठीक लिखा हुआ है हुजूर ने बुतों के नाम पे ज़िबा किया हुआ जानवर खाया है। मैंने ये कहा है ईमान के नाम पे सारे तौबा करो, अस्तगफिरुल्लाह अलजीम, आप कहते रहे। मैं दोबारा इस बात को कहता हूँ, दोबारा मानो, मैं दोबारा इस बात से कहता हूँ, आप कहते रहे तौबा करें। ये कह रहा है कि सही लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ। एक मिनट मैं दोबारा कहता हूँ, नोट करें मेरी बात को। सही लिखा हुआ है ये जो कुछ इसमें लिखा हुआ है। हाँ जी, एक मिनट बात करने दें। हाँ जी, आप तो पहले कहा मेरी बात। एक मिनट मौलवी साहब एक मिनट सिर्फ गाड़ी में चुप कराओ ना, चुप करो एक मिनट। मैं तो दस रहे ना, मैं पूछता सारों की बात नहीं है मौलवी साहब यार, आप एक मिनट आप चुप हो जाए। इन्हों चुप करो। अजी मैं कर रहा हूँ। हाँ जी, पाक में जो कुछ इधर मेरी तरफ जो उन्होंने पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है, जो हमने पढ़ा है, पहले बात मेरे आखिर तक मुकम्मल हो लेने दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी। पहले आप तोबा शुरू बात समझ कैसे? अच्छा चले बताएं। अब बात है जो शुरू कर रहे हो तो फिर आप मुका ये ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें कोई मतलब गलती नहीं है। अब ये इसका मतलब क्या निकलता है, ये तो मुझे आपको बताएगा। ये तो मैं कह रहा हूँ, आपको मतलब का पता नहीं चलता। मैंने ये पहले बात कर दी भाई मौज है। नहीं नहीं बात सुनो, सीधी सी बात है। उसने आपने सारों ने देख लिया कि उसने कहा था कि हजरत थानवी रहमत, बस खत्म तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा तर्जुमा किया, लेकिन वो गुनाहगार का लफ्ज़ दिखा नहीं सका। और ये याद रखो, जो किसी के ये तोहमत लगाए और लगाए भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करके कि इसने हुजूर अलैहिस्सलाम को ऐसा कहा है, हालांकि उसने न कहा हो, तो ये कहने वाला खुद फंस जाता है। मुझे होता ये नहीं होता, आम आदमी का तो मामला नहीं है ना, ये तो आपका दो आलम आपके और मेरे ईमान का मसला है ना। सरकार के मुतल्लिक कह रहा है कि जी उनको इन्होंने ये गुनाहगार लिखा है और दिखा नहीं सका, झूठ बोल गया, तो ये खुद कह रहा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और दूसरी बात, मौलवी ने लिखा
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूतों के नाम पे ज़िबा किया हुआ जानवर खाया, हमारा तो ईमान ही गवारा नहीं करता कि यार इतनी बड़ी बात को बंदा बर्दाश्त कैसे करे। वो कहता बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अब ऐसे आदमी को अगर आप इमाम रखें, ये आपकी अपनी मर्जी की बात है, बहरहाल ऐसा आदमी कतन आपके ईमान और आपके अकीदे और आपकी जनाब चीज मजहब मसलक उसके लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और ये मसलक है जिसकी वो तशहीर करने के लिए पता नहीं कहाँ से चला और कहाँ से लोगों को। बाकी रही ये बात हमने आपको दिखाया बयानुल कुरान, इसमें कोई कतन इस किस्म की बात नहीं है, झूठ बोल रहा था। और अगली बात आपको बताऊं, ये जो जिस किताब से दिखा रहा था, इस किताब के पहले एडिशनों में हजरत थानवी को रहमतुल्लाह अलैह लिखा हुआ है, मेरे पास मौजूद है। अगर मुझे पता होता ये किताब उसने पेश करनी है तो मैं यही ज़ियाउल कुरान की छपी कर्ज़ुल ईमान ले आता, आपको दिखाता। देखो भाई हजरत थानवी को जगह जगह रहमतुल्लाह अलैह लिखा हुआ है। अल्लाह ताला हम सब का जो है ना वो हामी नासिर हो और हमें सही सही अकायद नजरियात पर चलने की तौफीक। या अल्लाह हम सब मुसलमानों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत, मोहब्बत, उल्फत, प्यार में रहने की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तैयबा की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमा। या अल्लाह सारे गाँव वालों को इत्तेफाक, प्यार, मोहब्बत, उल्फत से रहने की तौफीक दे। या अल्लाह इन सबको जैसे पहले अपनी शादी, खुशी, गमी में और अपने एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते थे, वैसे ही इनको प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक इनायत फरमा। जो इनको तोड़ना चाहे फिक्र करने की तौफीक इनायत फरमा। हमारी कब्र हशर आखिरत को करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से हौज़ कौसर का पानी नसीब फरमा और रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला मुबारक से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। दरूद पाक ज़रूर पढ़े, दरूद न पढ़ा या दुआ कतन कबूल नहीं होती।